శాంతి అంతరించే సత్యంబు కరువయ్యే, శాంతి అంతరించే సత్యంబు కరువయ్యే, మనసే కారణంబు మదిని ఎప్పుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా, వీరసుతుడా వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. Peace disappeared. There is drought in the field of truth. It's the mind which is the cause for everything that is happening. Listen to this, the son of Bharat. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతీయుడనగా కేవలం భారతదేశం నందు ఉద్భవించినటువంటి వాడు మాత్రమే కాదు. Bharatiya does not necessarily mean that citizen or inhabitant of Bharat alone. భారతీయ సంస్కృతి తల్లి. The culture of Bharat is the mother. భారతదేశము తండ్రి. This land, Bharat, is the father. ఈ తల్లి తండ్రులను విశ్వసించి దీనిని ఆశ్రయించి జీవించేటువంటి వాడే భారతీయుడు. He is a true Bharatiya who has full faith in the mother, the culture and the father, the sacred land. ఈ పవిత్ర భారతదేశమునందు అనేక మంది మహనీయులు ఆవిర్భవించి అనేక మార్గములను చూపించి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని అందుకొని పోయారు. This sacred land is the birthplace for many of the sages, saints and seers who could show to the entire world the different paths, the different ways to the divine. ఇట్టి పవిత్ర భారతదేశ సంస్కృతిని దేశం అంతా కూడాను ఆవిర్భవింపజేసి శ్రీశ్రుతి ఖ్యాతిని పొందినటువంటి వాడు శంకరాచార్యుడు. The one who is held in high esteem, the topmost among the people of this country, who has spread the culture of this land to all the nook and corners of this country, is Shankaracharya. కానీ అతను అద్వైత సిద్ధాంతమును అనేక విధములుగా బోధిస్తూ వచ్చారు. He taught the principle of non-dualism in a variety of ways. దాని తర్వాత 2 శతాబ్దములైన తర్వాత రామానుజాచార్యులు వచ్చి భక్తి ప్రపత్తులే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మార్గములని ప్రబోధించి భక్తి మార్గమును బోధిస్తూ వచ్చారు. Shankaracharya was followed by Ramanujacharya, who propagated the twin principles of devotion and steadfastness and laid much emphasis on the devotional aspect. ఈ భక్తి ప్రపత్తులను మనసులో ఉంచుకొని అటు ఇటు చరించేటువంటి యొక్క భక్తులకు సరైన మార్గమును బోధించే నిమిత్తమై మధ్వాచార్యులు వచ్చారు. ఇతను కేవలం ద్వైత సిద్ధాంతం. Ramanujacharya was followed by Madhvacharya, who has taken into consideration the wavering, unsteady nature of the human mind that could not grasp the reality at once and taught the theory of dualism. వారు అద్వైతమును, రామానుజాచార్యుల వారు విశిష్ట అద్వైతమును, మధ్వాచార్యులు ద్వైతమును, ఈ మూడింటి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకత్వం ఒక్కటే అని సర్వులు నిర్ణయించారు. It has been decided that three
the non-dualistic principle of Adi Shankara, the qualified non-dualism of Ramanuja, and the theory of dualism of Madhvacharya all depict the one and the same essential principle. ఈ మూడింటి యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకత్వము అది ఆత్మతత్వము. The one prevailing center focused on the principle of the self. అద్వైతం కేవలం ఒకే స్థానంను అనేక విధములుగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. This principle of non-dualism is emphasized and taught in myriad ways by Shankara. ఈ అద్వైతం అయిన తర్వాత విశిష్టాద్వైతం నందు రామానుజుల వారు జీవబ్రహ్మములు వేరు వేరు అని భావించి దీన్ని రెండు భాగములుగా విభజిస్తూ వచ్చాడు. It was Ramanujacharya, in his theory of qualified non-dualism, considered the individual soul different from the cosmic soul. దేహాత్మ భావము, జీవాత్మ భావము, పరమాత్మ భావము ఈ మూడింటి యొక్క తత్వమును కూడాను ఉచ్చరిస్తూ వచ్చాడు మధ్వాచార్యుడు. It was Madhvacharya who referred to the Trinity. One is Dehatma, identification with the body. The second was Jivatma, the individual self, and the Paramatma, the universal soul. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమును చక్కగా బోధిస్తూ విభజిస్తూ అనేక మందికి శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు మధ్వాచార్యులు. It was Madhvacharya who could speak out all the three principles of the individual soul in relation to the body and the cosmic soul clearly to everybody. కట్టగడపటికి చెప్పాడు. మధ్వ మత సిద్ధాంతದ పద్ధతిಗಳು విడిಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ, ಕೆಡದು ಹಿಡಿಬೇಡಿ అన్నాడు. ఈ సిద్ధాంతములను ఎవరు కూడా విడిచనక్కర్లేదు, విడిచి తిరిగి పట్టనక్కర్లేదు, పట్టి తిరిగి దాన్ని పట్టుకోనక్కర్లేదు. ఇదంతా కూడాను కేవలము మానవుని యొక్క మన ప్రభావం చేతనే చెలిస్తూ వచ్చేస్తున్నాయి. It was Madhvacharya who said, when once this is understood, nothing more to be understood. When once that particular aspect is clearly understood and the distinction well apprehended, nothing more to be known. That's what Madhvacharya says. శంకరాచార్యుల వారు దారం ఒక్కటే, వస్త్రములు వేరు వేరు అన్నాడు. It was Shankaracharya who said, yarn is one and the same. దారం, The thread is one and the same, but the cloth may be quite different. అనేక థ్రెడ్లతో కూడినటువంటిదే వస్త్రము. And this cloth is made up of threads. ఇది రామానుజాచార్యుల వారు ప్రబోధించినటువంటిది. This is the teaching of Ramanujacharya. వస్త్రం ఒక్కటే అయినప్పటికీ అనేక విధములుగా దానిని ఉపయోగపెట్టుకొని దాన్ని ఆనందంగా అనుభవిస్తూ వచ్చారు ప్రజలు. Cloth being the same is utilized in different ways by the people. శృంగారములు వేరు, బంగారం ఒక్కటే. Jewels are many and gold is one. పశువుల వన్నెలు వేరు, పాలు ఒకటే. The cows are of different colors, but the జీవ milk is జంతువులు one. వేరు, జీవుండు ఒక్కడే. And the beings are many, but the indweller జాతి is నీతిని one. వేరు, జన్మం ఒకటే. Though we belong to various clans, but yet the birth is one and same. కేవలము ఈ ముగ్గురు తత్వం నందు మానవత్వం ఒక్కటే. The essential principle of humanity is one and the same in these three schools of thought. కడపటికి శంకరాచార్యుల వారు అద్వైతమును అధికంగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Shankaracharya taught this principle of non-dualism in a faster way to everywhere. ఈ లోపల శంకర్ల వారికి 32 సంవత్సరం జరిగింది. Shankaracharya completed 32 years of age. లేత వయస్సు నుండే శాస్త్రమును ప్రబోధిస్తూ, శాస్త్రమును విచారణ సలుపుతూ, శాస్త్రమును పరిశోధిస్తూ చేత శరీరం యొక్క ఆయు ప్రమాణం తగ్గిపోయినది. Adi Shankara did not live for a long period of life because he started this investigation, inquiry, the study of sacred texts right at the tender age.
కనుక శంకరుల వారు ప్రబోధించినటువంటి యొక్క మార్గముని రామానుజుల వారు ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. The path laid down by Shankara was followed by Ramanujacharya. రామానుజాచారు బింబము ప్రతిబింబము రెండు కలిసి ఒకటే అనేటువంటి భావంతో దాన్ని విడదీస్తూ వచ్చాడు. There is this dichotomy, the division between these two. One is the object, the other being the reflection. దారం లేక వస్త్రం కాలేదు, There cannot be the cloth without the thread. బంగారు లేక నగలు కాలేదు. There can't be jewels without నగలకు gold. వేరు వేరే అలంకారము, వేరు వేరు పేర్లు ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. Jewels are many, they have got different names, but yet the gold is కానీ one. బంగారు ఒక్కటే అనేటువంటి దాన్ని ముగ్గురు కూడా ఏకత్వంగా నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. All the three have agreed upon the unity, oneness of the gold. కనుక ప్రపంచమునందు విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతము, ద్వైతము ఈ మూడింటి యొక్క తత్వము చేత భారతదేశము అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఆపోహలకు గురి అయిపోయి ఏదో ఒక విధంగా సాధిస్తూ వస్తున్నారు. The people are open to these three schools of philosophy, the non-dualism, qualified non-dualism and the dualism, and they have been adopting to the extent they could understand. ఏకాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ అని ఒకే ఆత్మని అనేక రకములుగా కూడాను విభజిస్తూ వచ్చుతున్నారు. They also taught the basic fact that is only one that manifested into many. శంకర్ల వారు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తూ వచ్చారు. Shankara gave few illustrations, examples. ఒక నగం తీసి ఈ నగ ఏమిటి అని అడిగాడు. He picked up a jewel and asked, "What is this?" నగ పేరు నాకు తెలియదు కానీ నగ బంగారేను అన్నారు కొంతమంది. Some said, "Though we do not know name of the jewel you are showing, but we know it is made up of gold." రామానుజాచార్యుల వారు వచ్చి ఇది బంగారు ఒక్కటే కానీ వేరు వేరు రూపములు ధరించింది కనుక ఇది కొన్ని నామముల చేత ఒక చైను అన్నారు. It was Ramanujacharya who said, though gold is one and the same, it has got different forms and therefore they also have different names. ఈ విధంగా ముగ్గురి యొక్క తత్వం కూడాను ఏకత్వంగానే భావిస్తూ వచ్చారు. In that way, all the three agreed upon the fundamental principle of oneness. ఇట్టి గొప్పవారైనటువంటి యొక్క శంకర, రామానుజ, మధువుల యొక్క ఆచార్యులు ముగ్గురు ఆచార్యులుగా లోకములో బయలుదేరి మూడు రకములుగా కూడాను ప్రచారం జరుపుతూ వచ్చారు. This Vedanta has been propagated by these three preceptors, Shankaracharya, Ramanujacharya and Madhvacharya. శంకరాచార్యులు అద్వైతాన్ని సాధిస్తూ వచ్చారు. It was Shankaracharya who has propagated this, ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ అన్నాడు. who said that there's only one without the second. రామానుజుల వారు వచ్చారు. Ramanuja ఇది చాలా పొరపాటు. said it's a mistaken view. బింబం లేక ప్రతిబింబం ఏ రీతిగా వస్తుంది? Without this object, how do you find reflection? ఇది బింబ ప్రతిబింబముల యొక్క ఏకత్వము అన్నాడు. He said it's unity between the object and the reflection. అతను విశిష్ట అద్వైతంతో చేరాడు. And that is non-qualified dualism. దీనిని ఇంకొక విధంలో కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. This is also explained in a different way. చెరకు ఉన్నది. Here is sugar cane. అనేక చెరకల నుంచి ఒక రసమును తీశారు. We get the juice, essence of the sugar cane. దీన్ని చెరకు రసము అన్నారు. We say it is sugar cane juice. కానీ ఈ రసము చేతనే అనేక రకములైనటువంటి యొక్క తిండి పదార్థములు చేస్తూ వచ్చారు. Out of this juice, many preparations are made. కానీ చెరకు రసం ఒక్కటే కానీ ఆ రసం యొక్క స్వరూపాలు వేరువేరుగా కనిపించాయి. Though the juice being one, but it has taken different forms. చెరకు రసం ఒక్కటే అని శంకరుల వారు నిర్ణయించారు. It was Shankara who decided that the juice being one and the same. రసం ఒక్కటే కానీ పదార్థములు వేరువేరు రీతిగా తయారు చేశారు. However, the preparations made out of the same juice are many.
ఏది తీసుకున్నప్పటి నుంచి అన్నిటి యందు తీపి బయలుదేరింది. Whatever you may pick up and begin to taste, you find same sweetness. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి అద్వైతము, ద్వైతము, విశిష్ట అద్వైతము ఈ మూడింటి యొక్క తత్వముల చేత వాదోపవాదములు జరుగుతున్నాయి, నేటికి కూడాను వస్తున్నాయి. Since then, there has been arguments and counter-arguments centering around these three schools of philosophy, the dualism, the qualified non-dualism, and the non-dualism. కానీ నేటి విద్యార్థులు దేనిని విశ్వసించగా ఇవన్నీను కేవలము కల్పితములని దాన్ని కొట్టివేస్తున్నారు. The modern students don't have faith in any one of these three. They just dismiss it as a hypothesis. పెప్పర్మెంట్ ఉంటుంటాయి, అనేక రకములుగా చేస్తున్నారు. You have peppermints of different types. కానీ అన్నింటి యందు ఉన్నటువంటిది ఈ చెరకు రసమే. But the same sweetness, the sugar, is present in all of them. కనుక ఎవరికి ఉన్న ఏ విధమైనటువంటి భేదం కూడా లేకుండా అనుసరిస్తూ వచ్చారు. Therefore, without any differences, one has to follow the basic oneness. ప్రపంచమునందు అన్నింటి యందు కూడా ఒక్కటే ఉన్నది. All over this world, there's only one thing that exists. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా బ్రహ్మ సత్యం, జగత్ మిథ్య అన్నారు. In the world, naturally you come across this statement, Brahma Satyam, the divine is truth. Jagan Mithya, the world is illusion. ఈ తీపి అది నిత్యము. And the sweetness is eternal. ఆ స్వీట్నెస్ నుంచి అనేక రకములైనటువంటి యొక్క వస్తువాహనములు ప్రయత్నం చేస్తూ చేత అవన్నీ వేరు వేరు రూపనామం ధరిస్తూ వచ్చాయి. Out of the sugar you can make many sweets of different names and forms. కనుక శంకరాచార్యుల వారు, రామానుజాచార్యుల వారు, మధ్వాచార్యుల వారు ముగ్గురు కూడాను దైవత్వాన్ని ఒక్కటిగానే బోధిస్తూ వచ్చారు. Therefore, all the three preceptors, Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, mention of the same one God. ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. The principle of the self is one. ఏకాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. The same self pervades in all. ఈశ్వర సర్వభూతానాం. God is present in all beings. ఈశావాస్యం ఇదం జగత్తు. God is full in this universe. మనం ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఏ రీతిగా ఉంటుంటుందని విచారణ చేస్తే అంత ఆత్మస్వరూపమే. If you investigate and inquire, you understand it is the self that manifests. పడే వర్షము ఒక్కటే. The rain is one and the same wherever it is. ప్రవహించే నీరు ఒక్కటే. The water that flows is one. దానిని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి ఇసుక ఒక్కటే. And the sand along which it flows is also మనం same. నడిచేది ఆ ఇసుక పైనే. And we walk, tread along the sand. కాబట్టి ఇసుకను బ్రహ్మమే. So the sand is Brahman. సర్వము బ్రహ్మమే. Everything is divine. కనుక బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కడ మనం విసర్జించడానికి వీలు లేదు. It is not possible to escape from this divinity. కనుక జగత్తులో ఏది చూచినప్పటికీ అంతా కూడాను బ్రహ్మస్వరూపమే. Therefore, whatever that you see in this world is divine. ఈ ఇంగ్లీష్ లో డివైన్ 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 అని ఒక పేరుతో చెప్పి మాత్రం వదిలిపెడుతున్నారు. In English, we just say divine and leave the matter there. కానీ దీనిని అనేక మంది విద్యార్థులు నేడు డీప్ వైన్ అన్నారు. But many students mistake it as deep wine. అనగా ఇది తీయని మత్తు పదార్థం అన్నారు. And it is a sweet, intoxicating drink. ఎవరేది చెప్పినప్పటికీ తీపి ఒక్కటే. Whatsoever people may say, the sweetness is one. ఇట్టి ఏకత్వాన్ని తీసుకొని అనాది కాలం నుండి భారతదేశం నందు ఈ సంస్కృతిని ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నారు. Considering this basic underlying principle of unity, the culture of Bharat is propagated all the world over. కనుక ఎవరి యందు మనం కనిపించినప్పటికీ సర్వులు కూడాను బ్రహ్మస్వరూపులే. All that you see, all that you meet, verily, basically are divine. నీవు మానవుడు, You are a human being. ఇది పశువు. And here you have a cow. పశువు మానవుడు రెండు ఒకటేనా? And the cow and the man being one? ఒక్కటే. Yes, they are one. కానీ దాని ప్రవర్తన వేరు, ఇతని ప్రవర్తన వేరు. The behavior of a man and the conduct of the cow are different. కనుక ఈ ప్రవర్తనను పురస్కరించుకొని వేరువేరుగా భావిస్తూ వస్తున్నారే కానీ
జీవతత్వాన్ని తీసుకుంటే రెండూ కలిసి ఒక్కటే. We consider cow and the man are different depending on the life pattern and the style, but at the level of the being, both are same. కాన మనము భేదములకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. We should never give scope for any అన్నింటి differences. యందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. It is only the self that is present in all. బజార్లో నడుస్తున్నప్పుడు మట్టిలో ఉన్నటువంటిది మట్టే. As you go along the street, you find the divine in the sand. కాబట్టి దాన్ని బ్రహ్మమని ఏ రీతిగా నీవు చెప్పగలవు? How can you declare so? అది ఆ స్వరూపంలో పుట్టింది. Brahman has taken that form. కనుక బ్రహ్మం అనేటువంటిది సర్వం బ్రహ్మమయం జగత్తు. In fact, the whole universe is full of God, divinity. ఈ తత్వాన్ని మనము చక్కగా విశాలంగా తీసుకున్నప్పుడు, When we take this view in a broader sense, ఇది తెల్లని వస్త్రము, you know that this is white kerchief, ఇది కాషాయ వస్త్రము, and this you find ochre robe, ఇంకొకటి ఇది కూడా ఇంకొక కాషాయ వస్త్రమే. and this also the ochre robe. వస్త్రములు యందు వేరు వేరుగా కనిపించినప్పటికీ వస్త్రం ఒక్కటే. Though the color is different, the cloth is one and the same. ఉపయోగం వేరువేరుగా కనిపించినప్పటికీ ఉపకారం ఒక్కటే. The usage may be different, but basically, structurally it is same. కనుక ఈ మూలాధారమైనటువంటి వస్తువును మనం ఒక్కటిగా తీసుకోవాలి. Therefore, the primordial fundamental basis is one of unity, oneness. ఈ ఫండమెంటల్ అయినటువంటిది ఒక్కటిగానే ఉండినప్పుడే ఇంకా అన్ని భేదములు కూడా మనకు ఏకమైపోతాయి. When we go by the fundamental principle of unity, there will be no differences. శృంగారములు వేరు, బంగారం ఒక్కటే. Jewels are many, but gold is one. నీకు ఇంకెందుకు ఈ యొక్క జ్యువెల్స్ పైన? When you think of gold, then why do you go జ్యువెల్స్ by the differences of jewels? ఉపయోగించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడినవి కానీ జ్యువెల్స్ ప్రత్యేకంగా ఒక బంగారుకు ఏర్పడినటువంటివి కాదు. In fact, the jewels are meant for your usage, but the gold is one. ఇటువంటి సత్యాన్ని మనం యథార్థంగా తీసుకోవాలి. This truth, you should take it as the reality. బాలుడైనా వృద్ధుడైనా ఎవరుడైనా అందరు కూడాను మానవత్వం ధరించినటువంటి వారే. Be that be a boy or an youngster and old man, they are basically human. కనుక ఈ వస్తువాహనముల యొక్క వికార స్వరూపాన్ని మనం తీసుకొని ఆకారాన్ని చెడగొడుతున్నాం మనం. We go by the form and the name, forgetting the basic primordial principle of unity. ఈ నేము ఫామ్ వల్ల మనం అనేక ఇక్కడికి గురి అవుతున్నాము. We are very much confused because of names and forms. కనుక ఈ ఆకారములు గాని లేక వికారములు గాని మనం తీసుకోకూడదు. Therefore, we cannot rely on this name and form. మూలాధారమైన తత్వాన్ని మనం తీసుకోవాలి. The fundamental basis that we should take it into consideration. ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క భజగోవిందం పాడుతూ వచ్చారు. It was Shankaracharya who composed Bhajagovindam. ఈ భజగోవిందంలో పాడేటప్పుడు తాను ఎంతో సులభంగా ఉచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. He could utter, he could spell out easily. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి 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 రక్షతి దుఃఖకరణే భజ గోవిందం భజ గోవిందం. ఈ భజగోవిందం అనేటువంటి దాంట్లో ఏకత్వాన్ని నిరూపించాడు శంకర్ల వారు. Adi Shankara emphasized on the repetition of God's name, Bhajagovindam. Sannihite, when the end approaches, nahi nahi rakshati dukrunkarane. nahi rakshati dukrunkarane. When the end is so near, the scholarship and the knowledge will never come to your rescue. కనుకనే మనం దేన్ని తీసుకున్నప్పటికీ అదంతా కూడా మనం అనుకునేటువంటి భావం కాదు. Whatever you think for the moment is not permanent. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం. We take life after life, birth and rebirth, and born again and again. పుట్టటము చావటము.
in this cycle of birth and death. పుట్టినది ఏది, చచ్చినది ఏది? What is it that's born? What is the one that dies? దేహమే. It is only the body. దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఒక్కటే. The self in the body is ఆ only one. దేహంలో ఉండినంత వరకు కూడాను ఇది చైతన్యంగా కనిపిస్తుంది. The self in the body, so long it ఈ exists, దేహం only, వదిలిపోతానే ఈ చైతన్యం కనిపించదు. appears as if it's fully active. The moment it is దీన్ని మనం withdrawn, తెలుసుకోలేక it's down. పునరపి జననం పునరపి మరణం, పుట్టడము చావటము పుట్టడము చావటం ఇదేనా అనేటువంటి భావంతో మనం నిరుత్సాహపడుతున్నాం. We are disappointed because we are caught in the cycle of birth and death. దీనికి బర్త్ అండ్ డెత్ అనేటువంటి రూపానికి మాత్రమే ఉన్నది, కానీ ఈ ఆత్మతత్వానికి ఏమాత్రము లేదు. Birth and death apply to the body and not to the spirit or self. ఈ దేహములు ఎన్నినైనా కూడా కలుగుతుంటాయి. Bodies may appear any number of times. కనుక దీనికి బర్త్ అండ్ డెత్ తెలుస్తున్నాయి. It is only the body that is born, it is only the body that dies. ఒక వేదాంతి అయినటువంటి ఒక కుమారుడు వేదాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉండినాడు. The son of a great philosopher was reciting Veda. ఆ పిల్లవాడు వేదాన్ని పూర్తి అయ్యేంత లోపలనే తల్లికి 40 సంవత్సరం అయిపోయింది. And the mother was aged 40 by the time the boy became a scholar. ఆ 40 సంవత్సరం లోపల ఈ దేహాన్ని వదిలింది ఆ తల్లి. And the mother died. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు చాలా బాధపడుతూ వచ్చాడు. The boy was feeling very sad. అయ్యో, ఇంతకాలము నన్ను కంటిరెప్పవలే చూస్తూ ఈనాడు నన్ను వదిలిపోయిందా తల్లి, తల్లి నీవు వదిలిపోతివా అని బాధపడుతున్నాడు. The boy was very sad because of the demise of his mother who took care of him till that moment. అప్పుడు గురువు వచ్చి, బాబు దీన్ని తల్లిగా నీవు భావిస్తున్నావు, దేనిని తల్లిగా భావిస్తున్నావు? Then the Guru came and said, you are crying for the demise of ఈ mother. దేహాన్ని తల్లిగా భావిస్తున్నావు. You think this body is your mother. దేహం వదిలిందే అనేవి దానికోసమే నీ విలిపిస్తున్నావు. You are crying because the body is left behind. దేహం అక్కడే ఉన్నది కదా, Yes, don't you find the body నిన్ను here? వదిలిపోలేదే, And the body has not left you. కాబట్టి నీవెందుకు బాధపడుతున్నావు? Then why are you feeling sad? అయితే ఈ దేహం ఉండి కూడాను దీంట్లో చైతన్య శక్తి కనిపించలేదే. Though the body is lying over there, there is no life in that. కనుకనే చైతన్య శక్తియే మనకు తల్లిదండ్రులు. Therefore the very life principle. దేహాభిమానములు దేహరూపములు మనకు తల్లిదండ్రులు కాదు. And it's not the name and the form, it is the life principle. కొంతకాలము దేహంతో సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కనిపిస్తుంటాది. To some extent we are related to that body and name. కొంతకాలమైన తర్వాత ఆ తల్లి దేహాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటా వదిలిపెట్టిపోతుంది. At the appointed hour, the mother left her physical body. ఈ విధంగా మనం సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించినప్పుడు ఇన్ని రకములైన మార్పులు కలుగుతూ ఉన్నాయి. As we understand this basic truth, we find so many changes happening in our life. శంకర్ల వారు ఈ 11 మంది శిష్యులను తీసుకుని గంగాజలం స్నానంకు వెళ్తున్నారు. Adi Shankara, followed by 11 of his disciples, was proceeding towards the Ganges ఒక to have a చిన్న bath. గుడిసె లోపల చెట్టు కింద ఒక వేదాంతి ఒక శ్లోకం చెప్తూ వస్తున్నాడు. There across the way, there was a philosopher sitting under a అదే tree. దుఃఖం కరణే దుఃఖం కరణే అని చెప్పడం. He was repeating the rules of the grammar, Dukrunkarane. చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లలందరూ అక్కడ చేరారు. All the disciples assembled there. చేరేసేసి ఒక శిష్యుడు ఇక్కడ చెప్పాడు. One disciple said, పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారి భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. one disciple said it this way, man is born and leaves this body. Birth and rebirth happen in the form of a cycle. And this life is so difficult, like an ocean. It is so difficult to cross this. And we need దీంతో God's grace. శంకర్ల వారికి పిల్లలకి ఏ విధంగా బోధించాలి అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా నిర్ణయించుకొని ఆ విధమైనటువంటి బోధనలు తిరిగి సలుపుతూ వచ్చాడు. And it is Shankara who taught this, all the Bhajagovindam, the essence, in a fitting way to his disciples.
దుఃఖంకరణి అనేటువంటిది కేవలము ఒక పదమే కానీ అది ఒక వస్తువు కాదు. Dukrunkarani is just a word, verbal, and it's not an object or a material. ఇది ఒక మెటీరియల్ కాదు. It's not a material either. ఇది ఒక రూపము కాదు. It has no form. ఇది ఒక అందము కాదు. And it's an experience either. కానీ ఇది అర్థమును బోధించేటువంటి పదము. Yet it explains clearly the meaning, the depth. ఈ విధంగా తెలుసుకొని కాలమంతా కూడాను కడపటికి ఈ విధమైన అర్థాన్ని తీసుకొని వస్తువులు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి, పదార్థం ఒక్కటిగానే ఉంటున్నది అని అందరూ ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Thereby people could realize that there are many names and forms, but the basic material is one. అదే విధంగానే మూలాధారమైనటువంటి వస్తువు ఒక్కటే. Likewise, the basic principle is one. అనేక రూపనామములు ధరిస్తూ వస్తుంటారు. ఇది It may take different names and forms. ఈ రూపనామములు మనం ఆధారం తీసుకోకూడదు. We cannot rely on the vesture and the name. రూపనామములు ఎన్నో మారుతూ ఉంటాయి. They change. కానీ మూలాధారమైన తత్వాన్ని ఒక్కటిగా తీసుకొని ఇది అంతా కూడాను కేవలం చెరకు రసమే. But the primordial principle is one, that is the juice of the sugar cane. ఈ జ్యూస్ ఒక్కటే, The juice is one. ఆకారములు వేరు వేరే The forms are different. అని చిన్న అర్థంతో పెద్ద భావాన్ని ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. The subtle meaning of this is declared and said, taught to everybody. ఈ విధంగా శంకరుల వారి యొక్క తత్వమును అనేక మంది అనేక విధములుగా కూడాను ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. Many people started following the doctrine of non-dualism taught by ఈ వేదాంత Shankara. తత్వం అనేటువంటిది చాలా సులభమైనది అయినప్పటికీ దీనికి అనేక రకమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద అర్థాలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద వాక్యములు ఉచ్చరిస్తూ దానిని కొంతవరకు అనర్థంగా అయ్యేటట్టుగా చేసుకున్నారు. Though Vedanta philosophy is so simple and easy, but the people made it complicated because of jugglery of words and high-sounding vocabulary. అర్థములు వివేకంగా చూసుకొని దాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తూ రావాలి. We should go by this artha, the real meaning, significance. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీంట్లో శంకర్ల వారు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క వాక్యములను మారుస్తూ వచ్చాడు. With this objective, Shankara explained, interpreted his doctrine. కనుక శంకర్ల వారు విశిష్టాద్వైతమును, శంకర్ల వారు చెప్పినప్పటి విశిష్టాద్వైతం అద్వైతంగాను, అద్వైతమును తిరిగి ద్వైతంగా కూడాను అనేక మంది విచారించుకుంటూ వచ్చారు. People started following these three schools of philosophy. The one of non-dualism, the other qualified non-dualism, and the one of dualism. కనుక ఈ వాక్యముల చేత మనం అనేక భిన్నములుగా మార్చుకొని దీన్ని వేరు వేరు అర్థములుగా తీసుకోకూడదు. We should not distort or pervert the three schools. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. విద్యార్థులారా, Students. గొప్ప వేదాంతాన్ని మనం చిన్నదిగా తీసుకొని దానిని చాలా చిన్నదిగా మనం వదిలిపెట్టేస్తున్నాము. We are considering the Vedanta which is so mighty and grand, just take it in an వేదాంత ordinary తత్వము sense. చాలా విశాలమైనటువంటిది. And the Vedanta is so vast. ఈ విశాలమైనటువంటి దానిని చాలా చిన్నదిగా నేరోగా తీసుకొని దాన్ని ప్రక్కకు నెట్టేస్తున్నారు. We should never consider Vedanta as low, mean and cheap. No. కనుకనే దీనికి ఎంత అర్థం చెప్పినప్పటికీ దీనికి చాలదు. The profundity and the depth of Vedanta is beyond all measure. కనుక మీరు అర్థాన్ని తెలుసుకునేంత వరకు కూడాను దీన్ని యథార్థమైనటువంటి యొక్క స్వరూపంగానే మీరు నిరూపించాలి. Therefore understand its meaning and know the reality. విద్యార్థులారా, Students, శంకర్ల వారు చాలా శోధించి సాధించి వదిలిపెట్టినటువంటి యొక్క మహావాక్యములు ఇవి. these are the teachings and the sayings of Adi Shankara, who declared after long study, ఆదిశంకరులు మరి investigation and బోధించిన inquiry. తర్వాత తిరిగి భగవద్గీత దీని తత్వం లోపల తాను మరికొన్ని అర్థములు కొన్ని బోధిస్తూ వచ్చారు. Thereafter, the Bhagavad Gita was interpreted and meanings also have been sufficiently given. ఈ భగవద్గీత యొక్క తత్వమును తాము ఇంకొక రకంగా తీసుకొని వచ్చారు. The Gita has taken a different direction. ఏ విధంగా వచ్చింది? How is it? ఇది ద్వైతంతో అద్వైతాన్ని పోల్చుతూ వచ్చారు. The non-dualism is explained in a dualistic way. అద్వైతంతో ద్వైతాన్ని పోల్చుతూ వచ్చారు.
And this non-dualism and the dualism both have been considered. అద్వైత ద్వైతములు రెండు కూడా చేరేసేసి విశిష్ట అద్వైతమును పోల్చుకుంటూ వచ్చారు. Therefore dualism and non-dualism together కట్టగడపటికి explain the మూడింటి qualified యొక్క non-dualism. ఏకత్వమును అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చారు. Eventually the underlying unity of all the three has been recognized. ఈ మూడింటి యందు ఉన్నటువంటి అంతరార్థము ఒక్కటే. The inner significance of the three put together అది ఏ is బ్రహ్మ one. సత్యం జగత్ మిథ్య. That's what it is, Brahma Satyam. The reality is the truth. Jagan Mithya and this ఈ world is జగత్తంతా illusion. కూడా అనేక రూపనామంలో కనిపిస్తుంటున్నది. This universe is full of names and forms. కానీ రూపనామములు చూచి మనము భ్రాంతిని పొందకూడదు. We should not be deluded by the names and the forms. కనుక మన రూపనామములను విసర్జించి దీని అంతరార్థమైనటువంటి యొక్క మూలాధారమును మనం పట్టుకున్నప్పుడే సత్యము అనేటువంటిది గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. It is possible to know the basic truth when once we transcend the limitations of the name and form. తత్ త్వం అసి అన్నారు. It is said, Tat Tvam Asi. అది ఇది ఏ. That is this. తత్ Tat త్వం Tvam అసి. Asi. అది ఇదే అయిపోయింది. That is this that thou art. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. Prajnanam Brahma. ఆ ప్రజ్ఞానం అనేటువంటిది బ్రహ్మగా మారిపోయింది. That very awareness, Prajnana, is Brahman, divine. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అయమాత్మ బ్రహ్మ Then comes I am Atma Brahma. అనగా అయం ఆత్మ అండ్ బ్రహ్మ I am Atma Brahma means I am Atma. అండ్ బ్రహ్మ. I am Atma and Brahma. కనుక ఈ విధమైనటువంటి దాన్ని మన పదములు ఎన్ని రకాలుగానో పోల్చుకుంటూ వచ్చాము. Like this we can go by any number of words used in this way. ఒకానొక సమయం లోపల At one time తత్ త్వం అసి అన్నారు. it was Vedic dictum Tat Tvamasi. అది నేనేగా ఉన్నాను, నేను దానిగానే ఉన్నాను. I am that and that is this. ఎట్లా ఉన్నావు? How? అది నేనే. That and I here are నేను one. అదే And I am that. అనుకున్నప్పుడు నేను అదే అది నేనే. I am that and I are one. ఈ అన్నింటి ఎందుకు నేను నేను అనేటువంటిది ఏకత్వంగా వచ్చింది. In these, the I is common in all these three statements. ఆ నేను అనేటువంటి తత్వమే మనకు ప్రధానమైనటువంటి అర్థము. This I is the main meaning of this. కనుక మీరు ఈ వాదోపవాదముల్లో పడి కాలంను వ్యర్థం చేయకండి. Don't waste your time by getting into these arguments and counter మీరు arguments. తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బ్రహ్మ ఒక్కడే. What you should know is that God is one, Brahma is అదే one. నేను. I am that. హూ ఆర్ యూ? Who are you? నేను. I. నేను ఫలాని రూపాన్ని నామాన్ని అని నువ్వు చెప్పవద్దు. Never say, I bear this name and this form. హూ ఆర్ యూ అంటే నేను అనిల్ కుమారు అనొద్దు. If you get a question, who are you? Don't say, I am Anil Kumar. హూ ఆర్ యూ అంటే అనిల్ కుమార్ అని ఈ దేహానికి పెట్టిన పేరే. Anil Kumar is the name given to the body. కానీ నీకు అనిల్ కుమార్ అని పేరు పెట్టలేదు. And in fact, that's not your correct true name. కాబట్టి హూ ఆర్ యూ అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ. So when that question is put, who are you? You should respond this way, I am I, I am I. ఐ ఆమ్ ఐ, అందులోన ఐ, ఇందులోన ఐ. You find I and also I in both the ఈ statements. విధమైనటువంటి ఏకత్వానికి మనం రావడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should make every effort to know this oneness. కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీరు వాదోపవాదములో పడి do not argue పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని మీరు వ్యర్థంగా చేసుకుంటున్నారు. and never give up the sacred reality and the truth. ఈ వేదాంతం తత్వం లోపల చాలా వేదాంతము. It is Vedanta. ఇది అంతము లేనటువంటిది. It is one endless. ఎంతకాలం పోయినప్పటికీ అంతం లేదు. It has no end. ఐ ఆమ్ Beyond ఐ, time. ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ. We should go on pondering over ఎంతకాలమైనా this. నీవు చెప్పు ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ, ఐ ఆమ్ ఐ. You may face any question, the answer should be I am I. ఇది ఎంతకాలం వస్తుంది? How long will it take? ఎంతకాలమైనా వస్తుంది. Yes, నేను నేనే, నేను నేనే, నేను నేనే. it may take any length of time, the basic fact remains same. I am I, I am I. ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో ఏకత్వానికి అనేక రకములుగా పోల్చుకుంటూ వస్తున్నాము. It is only the multiplicity, the plurality that is responsible for names and forms. కనుక దీనికి వేరు వేరు రూపనామాలను పెట్టుకోకండి. So, don't go by the name and form. బ్రహ్మతత్వం ఒక్కటే.
The reality, Brahma Tattva, is one. బ్రహ్మతత్వం ఏకమే, There is only one. రెండవ పదార్థమే లేదు. Not two, one without the second. నేను నేను అని నీవు అనుకున్నప్పుడు When you think I and I, ఇంకొకరి ఆయన ఎవరుంటూ ఆయన నేనే, and who is the other person? అందరూ నేనే 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 నేనే. Yes, it's only I that manifests into many, only one. ఇక్కడ నేను కాదు అని ఏమైనా ఒకటి వస్తే ప్రశ్న, దానికి అనేక రకమైనటువంటి యొక్క క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. When once you consider the other one separate from you, there arises many questions. కనుక విద్యార్థులారా, Students, మీరు ప్రబోధించేటువంటి ఒక తత్వాన్ని అనేక రకములుగా మీరు ప్రబోధించి దాన్ని కట్టగలబట్టి నేను అనేటువంటి ఒక అర్థాన్ని మాత్రమే మీరు నిర్ణయం చేసుకోవాలి. all the teachings that you receive from time to time should come down to one important fundamental truth. I and its meaning. నేను బాలుణ్ణి, I'm a boy, నేను ఎవరిని, I'm a youngster, నేను వృద్ధుణ్ణి I'm old. అని ఈ రకంగా వయోభేదములు పెట్టుకొని మీరు బోధించుకోకూడదు. Don't go by the age considerations. ఈ విధంగా పోల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎంతకాలమైనా పోతుంది. This has no end if you go by the time and వృద్ధుడైనావు, age. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, After old age, what is going to happen? ఇంకేమవుతుందో తెలియదు. You don't know what happens later. కనుక మనము ఈ వృద్ధత్వం అనేటువంటి దానికి మనం ఏమాత్రం అర్థం చెప్పలేము. We cannot explain further if you go by this time and age. కనుక యవ్వనము, వార్ధక్యము, ఉత్తమము అనేటువంటి మనం ఎన్నిటికీ పోల్చుకున్నప్పటికీ అదిగానే ఉంటుంటుంది. We may consider the childhood, the infancy, that of youth and the old age, but the basic I continues. కనుక బేసిక్ అయిన మాత్రం మనం వదలకుండా చూసుకోవాలి. So we should never lose this basic I. ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ నేను నేనే. You remain what you are. I ఎవరైనా is వచ్చి నేను I. అడుగుతుంటారు, నువ్వు ఎవరయ్యా అని. నేను నేనే అండి. If anyone asks you who are you, you can say I am I. వాడికి అర్థం కాకపోతే వాడు ఏమైనా చేసుకొని, Let him not understand or not, don't వాడు bother. అర్థం చేసుకోలేదని నీ అర్థాన్ని నువ్వు వరవద్దు. But you have got your own interpretation, your own justification to say so. ఏమైనా చెప్పుకొని నేను నేనే. Let others consider in whatever the way they like. ఈ విధమైనటువంటి దాని కింద మీరు పోయినప్పుడు ఎంతైనా మీరు సాధిస్తారు. You can certainly achieve in Vedanta if you go by this I-ness. కనుక వేదాంతాన్ని ఎన్ని రకములుగానో బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. There is every scope to explain Vedanta in different ways. తర్వాత ఈ వేదాంత తత్వం లోపల కొన్ని వేదాంత పదములు కూడాను కొన్ని అర్థములు ఉంటున్నాయి. In fact, there are certain words, the nomenclature in Vedanta, that have special significance. రేపటి దినము ఈ వేదాంత అర్థానికి తగినటువంటి అంతరార్థమును చెప్తాను. Bhagavan will speak to us tomorrow on certain important aspects of Vedanta. చాలా మంది నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను మమతబాయము యత్నములు మానుకొనుము ఆశ నాకు మీతో సంబంధం ఇంకా కాదు నన్ను బట్టే ఎటువంటి కరుణకైనాను అని అక్టోబరు 20వ తేదీ చెప్పారు. Bhagavan declared on October 20th, know that I am Sai. Do not have any kind of attachment. No more of relationship with you. None can understand. None can gaze my mystery and the divinity, declared Bhagavan. కనుక స్వామి తన యొక్క నిజ తత్వాన్ని ఈ అక్టోబర్ 20వ తేదీ చెప్పాడు. కనుక దానిని ఒక పెద్ద దినంగా తీసుకొని దాన్ని పెద్దగా పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు. We consider this October 20th as a big event and we want to celebrate it. కనుక పుట్టిన దినము మెట్టిన దినము ఇవి రెండు కూడాను మనం తీసుకోకూడదు. We should not think of the beginning nor the end. రుక్మిణి వచ్చి కృష్ణుణ్ణి, స్వామి ఈనాడు మీరు పుట్టిన దినం కదా, రండి మా ఇంటికి భోజనానికి అనింది. Rukmini invited Lord Krishna to her residence because that happens on the birthday of Krishna. అప్పుడు సత్యభామ కోపం వచ్చింది. Satyabhama was angry. నీకు పుట్టిన దినం అయితే నాకు మెట్టిన దినము అని. And she said, if it's your Puttina Dina, this is my Mettina Dina. That's what she declared. నాకు తాళి కట్టిన దినం కనుక నా ఇంటికి రావాలా అని. And he said, it is her wedding anniversary day. ఈ పుట్టిన దినము మెట్టిన దినము ఇంత విధమైనటువంటి యొక్క జగడాలకు కారణమైపోయింది. That was the cause for the fight because on these two, the birthday and the wedding anniversary. కనుక ఏది పుట్టిన దినము కాదు, ఏది మెట్టిన దినము కాదు. Krishna is beyond these two. అన్నింటికి తాను సిద్ధంగానే ఉన్నాడు. He is ready prepared for both occasions. పుట్టిన దినము మెట్టిన దినం అనేటువంటి భేదములు ఏమాత్రము మీరు పాటించకూడదు. So don't observe the differences between these two.
ఈ విధంగా వచ్చి కట్టగడపటికి భగవతత్వం లోపల ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. Finally, we have to understand God is one who is beyond the events and incidents. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి 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 రక్షతి దుఃఖం కరణి నహి నహి రక్షతి దుఃఖం కరణి భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే అప్పుడు అది వచ్చిందంటే దగ్గరికి నహి నహి రక్షతి దుఃఖం కరణి అది వచ్చి ఎప్పటికీ మనం కరుణించదు. కనుక భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందుని భజించు అని శంకర్ల వారు శిష్యులకంతా 16 మంది శిష్యులకంతా ప్రబోధించి ఉచ్చరించి ఆనందించి తాను జగత్తు పడుతూ వెళ్ళాడు. It was Shankara who said that the end approaches, the scholarship, the knowledge and the rules of grammar will never come to the rescue. And this is the principle taught by Shankara, propagated by many.